Hi viewers, welcome to Vidyalakshmi YouTube channel. So in the previous video nudiya continuation ipo nama paak poradhu plus 2 refresher course module chapter number 4 ordinal analysis. Previous cardinal paathalle ipo nama ordinal analysis paaka porom. Learning outcome உங்களுக்கு ஒரு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இங்க பக்கத்துல ஒரு பிக்சர் பிளஸ் டெஃபினிஷனோட கொடுத்திருப்பேன். ஜஸ்ட் மேக் a glance. Ordinal utility. Utility னா usefulness. Plus 1 ல நம்ம பார்த்தது utility means usefulness. Ranking choices by order of preference. It does not try to give the magnitude of how much a consumer prefers a good. இப்போ வந்து how much I am satisfied அப்படின்னு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது. We can't give blindly we can't give. But we give some random choice. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். Cardinal means by order, ordinal means by random. அவ்வளவுதான். Learning outcome. இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுப்போம்? Number 1 indifference curve. இது எதுக்கு சார்னா a combination or relationship preference கொடுக்குறோம் இல்லையா to identify the combination of two goods அதுக்காக தான் அந்த indifference curve. Next, knowing the properties of indifference curve and finally knowing briefly about the consumer equilibrium. Next, indifference curve analysis. The theory of indifference curve இந்த முதல்ல அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்தது யார்? Two members they gave, J.R. Hicks and R.G.D. Allen. J.R. Hicks and R.G.D. Allen. J.R. Hicks and R.G.D. Allen. A reconsideration theory of value in the year 1934. Nearly by passing அப்படியே accurate சொல்லணும்னா around 90 years, 80 to 90 years crossed. Okay, இவங்க ரெண்டு பேர் தான் first. The theory of indifference curve was given by the J.R. Hicks and R.G.D. Allen. A reconsideration theory of value in the year 1934. Okay, scale of preference. இப்போ பக்கத்தில் ஒரு பிக்சர் நான் அந்த curve analysisக்கு ஒரு பிக்சர் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணியிருப்பேன். Indifference curve. define இங்கேயே இருக்கும் நமக்கு. இதை ஏன் பார்க்குறோம்? What is the use அப்படின்னு இங்கேயே பார்க்கலாம். Combination of two or more goods. Combination of two or more goods that give a consumer the same level of satisfaction. Marginal, adula margin na irudi final, the rate at which a consumer is willing to substitute one good for another and stay at the same satisfaction level. Ipo I am preferring a good A, but I didn't receive the A, so I am giving equal preference to B. adukku parallel close substitute என்னவோ அதுக்கு நான் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் அதனுடைய காம்பினேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ். திஸ் தியரி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ். நான் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன். த கன்சியூமர் கேன் அரேஞ்ச் குட்ஸ். ஆர்டர் என்ன பண்ணலாம்? ஈ கேன் அரேஞ்ச், ஈ ஆர் ஷி கேன் அரேஞ்ச் அண்ட் தேர் காம்பினேஷன் இன் ஆர்டர் ஆஃப் தேர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். தன்னுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் என்ன பண்ணலாம்? ஈ கேன் லிஸ்ட் அவுட். இப்போ தேர்டாக வைக்கிறத ஃபஸ்ட்டாக கொடுக்கலாம், ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறத ஃபோர்த்தாக கொடுக்கலாம். லைக் தட் யூ கேன் மேக் சம் சேஞ்சஸ். சச் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் கால் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ். அங்கே கிவன் ஆர்டர் வந்து 1 2 3 4 இருக்கு. அக்கார்டிங் டு மை விஷ், என்னுடைய விஷ் பிரகாரம் நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஐ எம் ரேண்டம், இன் அ ரேண்டம் பேசிஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங். இதுதான் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ். இப்போ மெயினான ஒரு தீம் கான்செப்டுக்குள்ளே வரும். ஃபார் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் I annexed a picture also. அதாவது combination of two things, apple as well as orange. ஒரு apple 20 oranges points or I am giving in a random order or 1 2 3 4 5 கொடுக்குறோம். இங்க ரேண்டமா சேஞ்ச் பண்ணிட்டே வரோம். 20 15 12 10 and 9 points R S T U V. இது வந்து ஒரு hypothetical approximately I am just giving. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் குள்ள வரோம். Indifference curve. It means all those combinations. நல்லா கவனிங்க நீங்க. It means all those combinations of any two goods, for example say apple and orange, give equal satisfaction to the consumer. Okay, quantity wise compare பண்ணும்போது apple is less but orange is more, but it gives a equal satisfaction. It means all those combination of two goods which give equal satisfaction to the consumer. An indifferent schedule. அடுத்தது பாருங்க, an indifferent schedule. The schedule may be defined as a schedule of various combinations of again two commodities which will give the same level of satisfaction. Say apple and orange. நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் சூஸ் பண்ணிக்கிறோம்.
apple and oranges. See, indifference schedule. The schedule may be defined as a schedule of various combinations of two commodities. Commodities na goods. Two different commodities which give the same level of satisfaction. Next, an indifference schedule. A difference curve is the locus of all combinations. Commodities இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் என்ன பண்ணோம் RS TUV நம்ம அங்கே பிக்சர் போட்டாலே அதுதான் இங்கே காமிக்கிறோம் RSTUV. ஆப்பிள் 1 இருக்கும்போது ஆரஞ்சஸ் 20. நெக்ஸ்ட் ஆப்பிள் 2 இருக்கும்போது then oranges is yes, the value is 15. Next apple 3, then we give the satisfaction T and the quantity is 12. When apple is 4, satisfaction is U, the quantity is 10. Next, when the apple is 5, the quantity is 9, satisfaction here we give V. Again I will make a small recap. See, cross check the previous diagram. Previous அங்க இருக்குல அதை just compare பண்ணிக்கோங்க. Apple and oranges 1 2 3 4 5 இங்க எப்படி கொடுத்துறோம் 20 15 12 10 and 9. So the points are RS TUV. Okay, இதுதான் நான் சொல்றேன். It is also called iso utility. Iso means equal. Iso utility curve or equal satisfaction curve. Iso means here equal. What is the meaning for iso here? Equal. Okay, it is also called iso utility curve or equal satisfaction curve. By joining the 5 points, if we join all the 5 points, it will give a curve. The indifference curve can be obtained. See, when apple is at 1, orange is at 20. See, automatically a curve will come. Based on the satisfaction, a curve had came. இதை இன்னும் பிக்சரைஸாக இந்த எக்ஸாம்பிளோட நம்ம இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் மஸ்ட் ஹேவ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப். கண்டிப்பாக நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும். ஏன்னா மார்ஜின் இட் ரீச்சஸ் அ மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் பி ஸ்டெப்பிங் டவுன். அப்போ நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும். See the value IC, indifference curve. Next, indifference curve are convex to the origin. Convex, always convex. Concave na bend ஆயிருக்கும். Convex na ஏதோ ஒரு இடத்துல it will bulge. This is called a convex. Concave வரும்போது a curve like in the shape வருதுல curve shape. This is called concave. This is convex. So this area, commodity X and commodity Y. Change in ratio. அதனால தான் என்ன பண்றோம், we are using the symbol delta here. Delta X divided by delta Y. So the independent values are presented in the X axis. Dependent values are presented in Y axis. Delta X by delta Y. Next, indifference curve cannot intersect. It cannot be intersect. Commodity X and commodity Y, by comparing the two, ரெண்டு வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ இது இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ட்ரா பண்ணோம். வெரி சிம்பிள் பிக்சர். ப்ரீவியஸ் பிக்சரில் எப்படி போட்டோம், ஜஸ்ட் ஒரு லைன் போடுறோம், நெகட்டிவ்னு காமிக்கிறோம், தென் இட் கிவ்ஸ் அ கான்வெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஷேப் காமிச்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு வி ஆர் டிராயிங் த சேம், அதே ஐடியாவோட நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் ப்ராப்பர் நம்ம ட்ரா பண்ணோம். இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் cannot intersect X and Y. First IC 1, indifference curve 1 and indifference curve 2. ABC, the meeting point. ABC ஏதோ ஒரு இடத்துல ஈக்குவலாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஃபர்தராக இன்னும் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இங்கே இன்னொரு பிக்சரும் கொடுத்துருப்பேன். பை எக்ஸாம்பிள் பொல்யூஷன் அண்டு கிளாத்திங். பொல்யூஷன் அண்ட் கிளாத்திங், இன்டிஃபரன்ட் கர்வ் பிட்வீன் பேட் அண்ட் குட். பொல்யூஷன் இந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த லைன்ஸ் ஒவ்வொன்றும் மாறிட்டே இருப்பாரு. So there is a vast difference. The pollution is independent, எப்படி ஒன்னாலும் மாறலாம். The dependent is clothing. Cloth manufacturing என்ன பண்றோம், ஏன் சார் பொல்யூஷன் வருது, only because of you are applying some artificial colors. புதுசாக வேற ஏதோ கெமிக்கல் காம்பினேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லாம் கொண்டு வரதுனால இட் இன்க்ரீசஸ் பொல்யூஷன். See the difference. இதுதான் இங்கே நம்ம ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறோம். commodity X. Indifferent curve do not touch the horizontal or vertical axis. எந்த காரணத்துக்கும் டச் பண்ணவே பண்ணாது. commodity X and commodity Y, it adds some fixed, ஏதோ ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணார், ஏதோ இடத்துல கொண்டு போய் முடிவார். பட் அட் த சேம் டைம் இட் கிவ்ஸ் அ நெகட்டிவ் வேல்யூஸ். ரொம்ப ஈஸியான பிக்சர்ஸாக ஈஸியாக ட்ரா பண்ணலாம். அண்ட் ஃபர்தர் ப்ரைஸ் லைன் ஆர் பட்ஜெட் லைன், அதனுடைய கண்டினியூஷனாக ப்ரைஸ் லைன் ஆர் பட்ஜெட் லைன்.
the line joining various combination of two good which the consumer can buy at a given prices and income. Given price, or income 10,000 example, say 10,000 or 10,000, அதுக்குள்ள தான் அவர் என்ன பண்ணார், he can manage, he can purchase the good. Budget line, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற லைன் தான் பட்ஜெட் லைன். அது மாதிரி கேல்குலேட்டிவாக நம்ம பண்ணுற லைன் பேர் பட்ஜெட் லைன். ஹியர் த கமாடிட்டி எக்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் கூட்ஸ் ஆர் இன் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ், டிபெண்டன்ட் கூட்ஸ் ஆர் இன் த ஒய் ஆக்சிஸ். ஓகே, ப்ரைஸ் ஆஃப் த குட் ஒரு சிலதெல்லாம் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும், இட் ஒன்ட் பி கெட்டிங் சேஞ்ச். எக்ஸாம்பிள், இஃப் மை இன்கம் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீசிங், பட் ஐ ஹாவ் டு ஃபேஸ் மை எக்ஸ்பென்சஸ், டெய்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஐ ஹாவ் டு ஃபேஸ். அதை எல்லாத்தையும் எங்கே போடலாம், எக்ஸ் ஆக்சிஸில் போடலாமா. டிபெண்டன்ட், இப்போ 10,000 இருக்கும்போது ஐ வில் பர்ச்சேஸ் திஸ் மச், 1 lakh வரும்போது ஐ கேன் பர்ச்சேஸ் சம் வாட் ஹையர், அதை எங்கே கொண்டு வந்துடலாம், ஒய் ஆக்சிஸில் கொண்டு வந்துடலாமா. த லைன் ஜாயினிங் வேரியஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் த டூ கூட்ஸ் விச் த கன்சியூமர் கேன் பை அட் கிவன் ப்ரைசஸ், பை அட் கிவன் ப்ரைசஸ் அண்ட் இன்கம். ஓகே, அதுதான் ப்ரைஸ் லைன் ஆர் பட்ஜெட் லைன். நெக்ஸ்ட், இப்போ கன்சியூமர் யூக்லிபிரியம், இதில் கன்சியூமர்னுடைய அவர் எப்படி வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறார், ஹவு கேன் ஈ மேனேஜ் கன்சியூமர் யூக்லிபிரியம், சமநிலை. யூக்லிபிரியம்னா சமநிலைன்னு அர்த்தம். த கன்சியூமர் ரீச்சஸ் யூக்லிபிரியம் அட் த பாயிண்ட் வேர் த பட்ஜெட் லைன் இஸ் டேஞ்சன்ட். நல்லா கவனிக்கணும், வேர் த பட்ஜெட் லைன் இஸ் டேஞ்சன்ட் ஆன் த இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ். எக்ஸாம்பிள், டீ அண்ட் காஃபி, இங்கே பாருங்க, வேர் இஸ் கெட்டிங் அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் நம்ம இங்கே காமிக்கிறோம். டேஞ்சன்ட் எம் அண்டு என், சே ஒரு நீங்கள் ஏபி கூட வச்சுக்கோங்க, சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ், இதே தான் போடணும் அப்படின்னு கிடையாது. டி இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் யூக்லிபிரியம் ஆஸ் பட்ஜெட் லைன் ஏபி இஸ் டேஞ்சன்ட் ஆன் டிஃபரன்ஸ் கர்வ் IC3. ஸோ he is getting the satisfaction at IC3. ஜஸ்ட் ஒரு 4 lines ட்ரா பண்ணோம், அது தேர்ட் லைனில் ரெண்டுத்தையும் மீட் பண்ணி காமிச்சணும், அவ்வளோதான். டி இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் யூக்லிபிரியம். யூக்லிபிரியம்னா இங்கே சமநிலை. ஆஸ் பட்ஜெட் லைன் ஏபி டான்ஜென்ட், இதுதான் பட்ஜெட் லைன், திஸ் இஸ் த பட்ஜெட் லைன். ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இடம், ப்ராடக்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அ கமாடிட்டி, டிபெண்டன்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அ இண்டிபெண்டன்ட் ஆன் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் IC3. ரொம்ப சிம்பிளான டயக்ராம், ஈஸியான டயக்ராம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு, இன் திஸ் வீடியோ we able to prepare 3 important things. As a small recap, நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், just listen. The learning objective of this particular topic is ordinal utility and ordinal analysis. என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம், understanding the indifference curve, அதாவது by comparing the two different goods. Next, knowing the properties of indifference curve and knowing briefly about the consumer equilibrium. Equilibriumனா எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஆப்பிள் அண்ட் ஆரஞ்சஸை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட், இப்போ ஆக்டிவிட்டி, இதை பேஸ் பண்ணி என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணோம், ப்ரிப்பேர் அ ப்ரொஜெக்டட் பட்ஜெட் லைன் இன் யுவர் ஹோம் ஆர் இஃப் யூ பிகம் அ ஆண்டர்பிரினர், ஒரு தொழில் முனைவராக இருக்கீங்க, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பேஸ் பண்ணி கேஸ் ஸ்டடி பண்ணி கூட நம்ம பண்ணலாம். எக்ஸ்பிளைன் த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ். நீங்களே வந்து கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு யூ யுவர் கேன் ப்ரிப்பேர் சம், ஜென்ரேட் சம் பாயிண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கான்செப்ட். கான்செப்ட் எந்த விதத்துலையும் மாறக்கூடாது, பேஸ்ட் ஆன் த கான்செப்ட் யூ யுவர் கேன் ப்ரிப்பேர் சம் lines. Next, drawing the diagram of properties. இங்கே சும்மா நான் ஆக்டிவிட்டிக்கு ஒரு கையெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், அது மாதிரி drawing with the help of the previous ஸ்லைட்ஸில் பார்த்துருக்கோம்ல, அதை பேஸ் பண்ணி டயக்ராம் ட்ரா பண்ணி drawing the diagram of properties of indifference curve on the board. நம்மளே வீட்டில் கூட போர்டில், சார் எங்கள் வீட்டில் போர்டு இல்லை, லைட் பெட்டர் யூ கேன் ட்ரா இட் இன் யுவர் நோட் பை ஃபார் ப்ராக்டிஸ் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் இன் அ வாலில் கூட நம்ம நினச்சோம்னா எதை வேணாலும் பண்ணலாம். ஓகே, தென் இதில் அசஸ்மெண்ட், நம்மளே செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். நம்பர் 1, ஸ்டேட் த மீனிங் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ். நம்பர் 2, what are the properties of indifference curve? And finally, explain the theory of consumer surplus. So these are all the simple assessment. இப்போ பார்த்த வீடியோ வச்சு நம்ம இதை எழுதிடலாம். And finally, I say thank you to all. Thank you for watching our YouTube. Keep watching our YouTube. நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் இதனுடைய கண்டினியூஷன், டோட்டலாக நமக்கு 25 மாடியூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. So far, now we are on the 4th. The forthcoming sessions, we will see the next one. Thank you all. Have a great day. Thank you.